जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भगवाने 31मा श्लोकमां एवी वात करी के अनादित्वात् पछी निर्गुणत्वात्, अनादि होवाने लीधे, निर्गुण होवाने लीधे अयम परमात्मा अव्ययः, आ अविनाशी परमात्मा शरीरस्थः अपि, शरीर में रहतो होवा छतां पण कौन्तेय न करोति न लिप्यति। हे कुंती नंदन, आ कई पण करतो नथी अने कई पण थी लेपातो नथी, लिप्त थतो नथी। एनी पाछळनुं कारण आप्युं के अनादि छे अने बीजुं ए निर्गुण छे, अव्ययी छे, अविनाशी छे, अव्ययी छे। हवे शरीर में रहेलो छे एम छतां पण ए नथी थतुं। अने हवे पूर्व आ आगळना श्लोक में एटले के 32मा श्लोक में भगवान हवे 32 અને 33मा श्लोक में आ बंने कर्तृत्वपणानो अने भोक्तृत्वपणानो निषेध करवाना छे। पण भगवाने अहीं त्यां पूर्व श्लोक में एवुं कीधुं के न करोति न लिप्यति। हवे भगवान अहीं क्रम जाणी जोईने क्रम बदलावता होय एवुं लागे छे। अहीं पहेला कर्तृत्वनो निषेध करवो जोईए आ श्लोकने आधारे, 31मा श्लोकने आधारे, पण भगवाने पहेला 32मा पहेला भोक्तृत्वनो निषेध करतो आ श्लोक 32मो आप्यो के यथा सर्वगतम सौक्षम्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथात्मा नो लिप्यते। एक उदाहरण पण भगवान अहीं आपे छे, सरस मजानुं उदाहरणथी समजावे छे। भगवान शुं कहे छे? यथा, जेम, सर्वगतम, सर्व स्थळे व्यापेलुं, सर्व स्थळे रहेलुं, सौक्षम्यात् आकाशम न लिप्यते, व्यापेलुं आकाश, आकाशम एटले आकाश, सौक्षम्यात् अत्यंत सूक्ष्म होवाने लीधे, अत्यंत सूक्ष्म होवाने लीधे क्यांय पण न उपलिप्यते, लेपातुं नथी। तथा तेज प्रमाणे, तेवी ज रीते अथवा ए ज रीते सर्वत्र अवस्थितः देहे, सर्वत्र परिपूर्ण आत्मा एटले आत्मा न अवलिप्यते, देहे न अवलिप्यते, देह में लेपातो नथी, कोई पण शरीर में लेपातो नथी। जेम अत्यंत सूक्ष्म होवाने लीधे सर्व स्थळे व्यापेलुं आकाश लेपातुं नथी, तेवी ज रीते सर्वत्र परिपूर्ण होवाने लीधे आ आत्मा पण कोई पण शरीर में लेपातो नथी। हवे पूर्व श्लोक में भगवाने न करोति शब्द पहेला आप्यो, न करोति न लिप्यते, पहेला कर्तृत्वनो अभाव बताव्यो। हवे अहींया शुं कर्युं भगवाने के न लिप्यते, लेपातो नथी। जो कर्तृत्वनी वात पहेला नथी करी, अहीं पहेला भोक्तृत्वनो निषेध बताव्यो छे। खरेखर भगवाने कर्तृत्वनो निषेध बताव्यो पण भोक्तृत्वनो बताव्यो। तो पछी आपणे एम थाय के भाई आवुं करवानो मतलब शुं? भगवाने शुं काम आवा फेरफार करवा जोईए? आवुं शुं काम कर्युं? त्यां जे क्रम राख्यो ते क्रममां समजाव्युं होत तो शुं थात? भाई एनो सरस मजानो एक जवाब आमां ज आपी दीधो छे के तेनो जवाब छे शुं? तो के कर्म कर्या बाद भोक्तृत्व थाय, फळ मळे। कोई पण तमे कर्म करो, भोगववानुं क्यारे थाय के भाई पहेला तमे कर्म करो, ए तमारुं कर्म छे सफल थाय तो पछी तमे ए फळ छे एने भोगवो, बरोबर छे? तो अहीं खरेखर न करोतीने बदले भगवाने पहेला न लिप्यते शब्द समजाव्यो के भाई क्यांय पण लेपातो नथी एम। परंतु मनुष्य खरेखर जे कंई करे छे ने, अहीं भगवाने क्रम शुं काम बदलाव्यो हशे? दाखला तरीके तमे कोई बाळकने पूछो, बेटा तू शुं काम भणे छे? तो के नौकरी माटे। जो फळ एमणे पहेला मनमा नक्की करी नाख्युं छे के मारे नौकरी जोईए छे, ने नौकरी जोती हशे तो शुं करवुं पड़शे? मारे भणवुं पड़शे एम। एटले कोई पण क्रिया थई रही छे, ए क्रिया केवी रीते थई रही छे? तो के फळनो विचार करीने ज क्रिया करवामां आवे छे। पहेला मननी अंदर, तमारा मनमा फळ जागृत थाय छे, तेथी मनमा पहेला भोक्तृत्व आवे छे, कर्तृत्व पछी आवे छे। मनमा पहेला भोक्तृत्व। जो हूँ राजा बनी जाऊं
તો આટલા સુખ ભોગવીશ, આમ કરીશ, તેમ કરીશ, ફલાણું કરીશ, ઢીકડું કરીશ, અને પછી હું રાજા બનવા માટેના પ્રયત્ન ચાલુ કરીશ એમ. એટલે પહેલા શું આવ્યું? પહેલા ભોક્તૃત્વ આવ્યું, અને પછી શું આવે? એટલે પહેલા ભોક્તૃત્વ આવે એટલે એમનો નિષેધ છે, અને પછી જો ફળેચ્છાનો ત્યાગ થઈ જાય, જો તમે તમારા મનમાંથી ફળની ઈચ્છાનો ત્યાગ થઈ જાય ને, તો ક્રિયા કરવા છતાં પણ શું થઈ જશે? એ એમનો કર્તા નથી બનતો, અકર્તારમઃ, પોતાને કર્તા ગણતો જ નથી, કેમ કે ફળની ઈચ્છા નથી. તો પછી જે કંઈ ક્રિયા થાય છે સમાજના કલ્યાણ માટે થશે અથવા કોઈ પ્રાણીઓના ઉદ્ધાર માટે થશે. એટલે ભગવાને અહીં પહેલા ભોક્તૃત્વનો નિષેધ કર્યો છે, કર્તૃત્વનો નહીં. હવે પછીના શ્લોકમાં આવે છે. અહીંયા શું કહે છે કે યથા સર્વગતમ સૌક્ષ્મ્યાત આકાશમ, જેવી રીતે અત્યંત સૂક્ષ્મ આકાશ ન ઉપલિપ્યતે, લેપાતું નથી. હવે આકાશનું કાર્ય આપણે જોઈએ. આ જે આકાશ છે, પૃથ્વી છે, જળ છે, વાયુ છે અને અગ્નિ છે, આ પાંચ મહાભૂતો છે. એમાં આકાશ કેવું છે? તો કે આકાશ છે ને અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. બાકીના જે ચાર મહાભૂત છે, એટલે કે પૃથ્વી, જળ, વાયુ અને અગ્નિ, આ ચારે ચાર પંચમહાભૂતો છે ને એ આકાશનું શું છે? તો કે કાર્ય છે. તેથી આકાશ એ ચારેયનો શું થયો? તો કે વ્યાપક થયો. પરંતુ મહાભૂત છે, જે બાકીના આ ચારેય મહાભૂતો છે, એ આકાશમાં વ્યાપક નથી. આકાશ છે આ ચારેયમાં વ્યાપક છે, પણ આ ચારેય છે એ આકાશમાં વ્યાપક નથી. આ ચારેય જે છે, એટલે કે જળ છે, અગ્નિ છે, પૃથ્વી છે અને વાયુ છે, આ ચારેય છે એ કોના અંતર્ગત છે? તો કે આકાશને અંતર્ગત છે. આકાશ છે એ આ ચારેયને અંતર્ગત નથી. બીજું એનું કારણ શું છે? તો કે એક તો આકાશ છે ને અતિશય સૂક્ષ્મ છે, ખૂબ સૂક્ષ્મ છે. અને આ ચારેય કેવા છે? તો કે જળ છે, પછી પૃથ્વી છે, વાયુ છે અને અગ્નિ છે. એમાંથી વાયુ સિવાયના ત્રણ છે, એમને તો તમે સ્પર્શ પણ કરી શકો. વાયુને જો કે પવન છે કે નહીં, આપણે સ્પર્શથી જ અનુભવ કરીએ છીએ. એનો અર્થ એવો કે ચારેય કેવા થયા? તો કે એ ચારેય કેવા થયા? તો કે સ્થૂળ થયા. આકાશ સિવાયના ચારે ચાર જે પંચમહાભૂત છે સ્થૂળ છે, અને આકાશ એક એવું છે કે માત્ર સૂક્ષ્મ છે, અને ચારે ચાર સ્થૂળ છે. આ ચારેય સીમિત આકાશ, આ ચારેય સીમિત છે. એટલે આકાશ કેવું છે? તો કે અસીમ છે, એમને માપવું અશક્ય છે. એટલે સીમિત એવા ચારેય મહાભૂતો અસીમ એવા આકાશની અંદર સ્થાયી છે, અને આકાશમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર ન થાય. આકાશની અંદર સૂર્ય ઉગે, વાદળાઓ થાય, કરા આવે, ભેજ આવે, વરસાદ આવે, વાદળો બંધાય, વિવિધ પ્રકારના અવાજ થાય, પણ થોડી વાર પછી તમે જો આકાશ જેવું હતું તેવું એમનેમ રહેશે, નિર્વિકાર છે, કોઈનાથી લેપાતું નથી. એમાં ભલે ગમે તેટલા ઘટાટો વાદળો બંધાય, કરા પડે, વરસાદ આવે, ભેજ આવે, નોખી નોખી જાતની વીજળીઓના રંગ બતાવે, મેઘધનુષ થાય, કંઈ નહીં. આકાશને કોઈ ફેર નથી પડતો. અતિ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે આકાશમ ન ઉપલિપ્યતે, સૌક્ષ્યમાત, અતિશય સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે આકાશ કોઈનાથી લેપાતું નથી. કેમ કે એમની અંતર્ગત તો કોઈ હોવું જોઈએ ને. એમને આકાશને સમાવી શકે એવડું તો કોઈ હોવું જોઈએ ને. આકાશ કોઈની અંતર્ગત થોડું થવાનું છે. આકાશને અંતર્ગત છે બધાએ. બીજું ભગવાને બીજી લાઈનમાં એવું કીધું કે સર્વત્ર અવસ્થિત દેહે, દેહમાં દરેક જગ્યાએ રહેલો આત્મા કોઈનાથી લેપાતો નથી. તથા એટલે તે પ્રમાણે જેવી રીતે આ આકાશ છે, જેમ આકાશ ચારેય ભૂતોમાં રહેતું હોવા છતાં તેઓમાં લિપ્ત થતું નથી, તેમ આત્મા છે બધી જગ્યાએ, બધા શરીરમાં રહેવા વાળો આત્મા કોઈ પણ શરીરમાં ભળી કે મળી જતો નથી. એક તો બધી જગ્યાએ રહેલો છે અને બધા શરીરમાં રહેલો છે.
મારા શરીરમાં, બધા શરીરમાં અને શરીરમાં બધે રહેલો છે. સમજાય છે? મારા શરીરની અંદર આત્મા છે અને એ આત્મા બધા, દાખલા તરીકે માની લ્યો કે એક લાઉડ સ્પીકર છે અથવા એક ટેપ છે. માની લ્યો કે એ ટેપની અંદર લાઇટ પ્રવેશ કરે છે એટલે ટેપનું કામ છે ચાલવું. હવે ત્યાંથી કોઈ એકાદ સર્કિટમાં જે પાવર જાય છે ને, એક સર્કિટમાંથી પાવર જવાનું જે કનેક્શન છે ને પૂરું થઈ ગયું, તો એ લાઇટ ત્યાં નથી જતો. એટલે અહીંથી જેટલી સર્કિટો આગળ છે ને બધી બંધ થઈ જશે. એ પછી લબક ઝબક થવાવાળી હોય કે પછી એના બાસ રજૂ કરવાવાળી હોય કે પછી એમનો ઈકો રજૂ કરવાવાળી હોય, એ કામ કરતું બંધ થઈ જશે. એમ શરીરની અંદર આત્મા છે, આ આખા શરીરમાં બધી જગ્યાએ છે. એ મારી આંગળીમાં પણ છે, મારે હથેળીમાં, કાંડામાં, કોણીમાં, અહીંયા બધે આખા શરીરમાં એ રહેલો છે આત્મા. જેમ આકાશ રહેલું છે, બધાને અંતર્ગત છે, બધા એમની અંદર સમાય. શરીર, આખા શરીરને, બીજું બધી જ જગ્યાએ છે, દરેક શરીરમાં છે અને સમાન ભાવે, સમમ. જો આની પહેલાના શ્લોકોમાં આવી ગયું હતું, એક સરખા ભાવે, કોઈનામાં વધતા ઓછા પ્રમાણમાં નથી. પણ એમ છતાં આત્મા શું થાય છે, એક શરીર પૂરતું હોય ને તો આંખો એકલામાં એ ભળી નથી જતો. આંખોની અંદર ભળી જઈને કાનને નિસ્તેજ બનાવી દે અને કોઈ એનાથી સાંભળે નહીં. નાકને નિસ્તેજ બનાવી દે, હાથ પગને નિસ્તેજ. હવે હાથ બાજુ જવું જ નથી એટલે હાથ ભલે ખોટો પડ્યો રહીએ, એવું નથી કરતા. શરીરમાં બધે છે. બીજું કોઈ પણ શરીરના વિકારને ધારણ નથી કરતો. આત્માની આ એક મજા છે. કોઈ પણ શરીરના વિકારને, દાખલા તરીકે બધા શરીરની અંદર એક સરખો સમાન ભાવે રહેલો છે. આપણે પૂર્વ શ્લોકમાં જોયું હતું. માની લ્યો કે કોઈ મંત્ર શુદ્ધ બ્રાહ્મણના શરીરમાં છે, કોઈ હાથીના શરીરમાં, કોઈ કૂતરાના શરીરમાં, કોઈ ગાયના શરીરમાં, કોઈ ચાંડાલના શરીર, કોઈ પશુ, પક્ષી, ગેંડો, ડુક્કર, બધાના શરીરની અંદર આત્મા છે. હવે માની લ્યો કે કોઈ કારણોસર ડુક્કર મરી જાય છે, હાથી મરી જાય છે, પશુ મરી જાય છે, આ બ્રાહ્મણ મૃત્યુ પામે છે, તો એવું જરૂરી નથી કે બ્રાહ્મણનો જ આત્મા છે એ બ્રાહ્મણમાં ચાલશે. એ કૂતરાના આત્માને એમાં નાખી દેવામાં આવશે ને તો કઈ એક કૂતરાના આત્માથી પ્રભાવિત નહીં થયો હોય. એ આત્મા કૂતરાના શરીરથી પ્રભાવિત નહીં થયો હોય કે કૂતરાના આ લક્ષણ છે એટલે આત્મામાં આવા લક્ષણ છે. આપણે ઘણી વખત મજાકમાં એમ કહેતા હોય કે આની અંદર આવો આત્મા ઘરી ગયો છે એટલે આવું જ બોલે છે. ના, એવું ન હોય. ભગવાન ના પાડે છે અહીં કે સર્વત્ર અવસ્થિતો દેહે તથા આત્મા ન ઉપલિપ્યતે. ગમે એનો આત્મા આપણી અંદર આવે એ તો નિર્વિકાર છે. ગમે એની અંદરથી આવ્યો એને તો કઈ વિકાર લાગ્યા જ નથી. નિર્ગુણ છે, નિરાકાર છે, નિર્વિકાર છે અને અવિનાશી છે. એ ગમે એની અંદરથી રહીને આવ્યો હોય તો શું છે, ગટરની અંદર રહેલા ખદબદતા કીડામાંથી આત્મા મંત્ર શુદ્ધ બ્રાહ્મણની અંદર નાખી દેવામાં આવે તો કાંઈ એક કીડાના લક્ષણો રજૂ નહીં કરે. એ બ્રાહ્મણને એવું નહીં કરાવડાવે એની પાસે, કેમ કે નિર્વિકાર છે. શરીરે કરેલા કોઈ પણ કાર્ય આમને લેપતા નથી, એની સાથે એને કોઈ લેવા દેવા જ નથી, એવું કહેવા માંગે છે. દાખલા તરીકે માની લ્યો કે આ લેમ્પની અંદર, પંખાની અંદર, એસીની અંદર અને આ નાઇટ લેમ્પની અને બહાર લટકતી સિરીઝમાં બધી જગ્યાએ લાઇટ છે. તો આ લેમ્પની અંદર લાઇટ છે એ વ્હાઇટ પ્રકાશ આપે છે, પંખો છે પવન ફેંકે છે, એસી છે ઠંડુ કરે છે, સિરીઝ છે લાલ, પીળી, ગુલાબી, કેસરી એવા નોખા નોખા રંગ આપે છે. અને એમાંથી નીકળી ગયેલી લાઇટને ફરી પાછું તમે બીજા કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં મોકલશો તો કાંઈ લાઇટની જેમ લબકારા નહીં મારે, એસીની જેમ ઠંડુ નહીં કરે. તમે એને સગડીમાં મોકલશો તો એ ગરમ જ કરશે, કેમ કે શરીર એવું છે ને. જે શરીરની અંદર આત્મા જાય છે શરીર ક્રિયા કરે છે, આત્મા કંઈ કરતો નથી. ન અહમ કર્તારમ આવું માને છે અને એ જ સાચું છે. આ કરતા છે જ નહીં એવું કહેવા માંગે છે. કોઈનાથી, કોઈ પણ શરીરમાં સર્વત્ર અવસ્થિત બધી જગ્યાએ દેહમાં રહેલો આત્મા ન લિપ્યતે, કોઈનાથી લેપાતો નથી. શું કામ નથી લેપાતો? આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે તે સર્વથા નિર્લિપ્ત રહે છે, કેમ કે આત્મા પોતે નિત્ય છે, સર્વગત છે, સ્થિર છે, અચલ છે, સ્થાણું છે, સનાતન છે અને કેવો છે તો કે અવિનાશી છે અને તેથી એ કોઈનાથી લેપાતો નથી. સરસ મજાનો શ્લોક છે.
કે યથા સર્વગતમ સૌક્ષમ યાત આકાશમ નો લિપ્યતે સર્વત્ર અવસ્થિત દેહે તથા આત્મા ન લિપ્યતે. પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.